أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا
عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Bismillah, bismillah. Terdengar suaranya Pak Dodi? Jelas kan. Sudah bergabung 68 orang ya. Satrionanya belum masuk ya? Belum. Iya, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu di malam hari ini dalam acara doa bersama untuk sahabat kami, teman kami, Mas Ahmad Hasanuddin almarhum, santri karya DT Peduli cabang Jawa Tengah yang tadi sore sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam ini bisa memberikan penerang begitu ya bagi sahabat kita ini. Alhamdulillah, Ustaz Triona sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Triona. Masih di mute ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Posisi lagi di mana, Ustaz Triona?
Haji di ini apa ini teh? Pangsor. Di Kampung Pangsor, Tampan. di dekat Eko Pesantren. Oh iya, siap-siap Tad. Ya, alhamdulillah sudah hadir juga Pak Haji Ruli. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, Ustaz masih di jalan. Terus kabarnya Baik-baik Pak Haji. gelap. Oh, enggak apa-apa. Pak Cucu, Assalamualaikum Pak Haji Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cep, Ya Pak. ya alhamdulillah Cep. Yang Pak, kepala cabang itu Pak Cep? Ini zaman sudah lama ya Pak Cucu ya? Udah lama. Sekarang kepala cabang bukan Pak Cep? Bukan, kepala cabangnya Mbak Pita. Kabar fundraising Pak. Oh iya. Aduh, Masya Allah. Udah kenal baik dari dulu. Betul. Saya beberapa kali bertemu dengan beliau. Insya Allah mungkin nanti juga Mbak Pita mewakili keluarga Pak Haji Cucu akan menyampaikan sambutannya. Siap, enggak. Cep. Izin Bapak Ibu sebelum dimulai, nanti mohon keikhlasannya untuk kita sama-sama membaca surat Yasin 1 kali balikan. Mungkin bisa disiapkan dulu dari sekarang mushafnya ataupun Quran digitalnya. Baik. Sudah 172 yang bergabung. Mohon izin Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita akan mulai saja untuk doa bersama malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik hidayahnya pada malam yang berbahagia ini, di malam ke-4 di bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan 13 Juli 2021. Alhamdulillah kita bisa bertemu sekalipun via online dalam kegiatan doa bersama untuk sahabat kita, teman kita, yaitu Mas Ahmad Hasanuddin, Santri Karya DT Peduli Cabang Jawa Tengah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada panutan kita semua, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa meningkat sunnahnya hingga akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya Cecep Iwan Setiawan dari DT Peduli izin untuk memandu kegiatan doa bersama malam hari ini. Sebagai informasi bahwa almarhum Mas Ahmad Hasanuddin ini Santri Karya DT Peduli cabang Jawa Tengah begitu. Beliau saat ini amanahnya sebagai kepala bagian fundraising di kantor perwakilan DT Peduli Jawa Tengah,
yang qadarullah tadi sore sudah mendahului kita begitu ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan memberikan doa-doa terbaik kita begitu untuk almarhum. Mudah-mudahan dengan doa dari kita semua, dari sahabat-sahabat semua, bisa memberikan penerang begitu bagi almarhum. Bapak Ibu sahabat sekalian, mari kita awali pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Izin barangkali sebelum kita membaca surat Yasin, ada sambutan terlebih dahulu dari Pak Haji Ruli selaku Direktur Utama DT Peduli. Terima kasih, Bang. Kedengaran suara saya? Dengar Pak? Baik. Alhamdulillah. Selamat sore. Saya sendiri kenal beliau. Mohon maaf Pak, kurang jelas. Yang jelas ya. Coba tes 1 2 bisa? Ya, sudah jelas Pak, sangat jelas. Baik. Maaf tadi pakai ini speaker. Jadi saya kenal almarhum ya sebelum bertugas ke Semarang. Waktu itu ada kita rapat regional di Semarang, dan setelah selesai acara beliau mengantar pakai kendaraan ke Kuningan waktu itu. Jadi sepanjang perjalanan itu banyak diskusi, banyak ngobrol, dan saya betul-betul itu termasuk saat yang belajar ya bagaimana jiwa hikmat, bagaimana merasakan perjuangan, karena waktu itu memang saya masih baru ya, bagaimana merasakan, karena beliau sudah sangat senior buat saya waktu itu di DT Peduli. Jadi bisa dengar pengalaman beliau, dan juga memang selama perjalanan juga merasakan gitu ya bagaimana jiwa relawan itu terbentuk gitu. Dan selama di rest area mampir sholat itu betul-betul saya masih bisa kebayang lah seperti apa. Jadi cukup kehilangan, dan mungkin tidak banyak yang saya bisa sampaikan, kecuali betul-betul akan selalu mendoakan, dan mudah-mudahan nanti tadi juga sudah komunikasi dengan AA, kita akan take care ya ininya, orang anak dan ininya, mungkin keluarganya nanti akan dibicarakan ya dengan sekre. Saya belum bisa sampaikan apa bentuknya, tapi yang jelas untuk kita yang ditinggal ini betul-betul pelajaran. Ya dekat sekali lah kita dengan suasana sekarang, dengan kondisi sekarang ini tidak bisa dianggap enteng lagi ya, betul harus jaga. Saya khawatir sekali tadi itu pas dapat berita, pas baru mau siap-siap mau berangkat ke Bandung. Jadi itu perasaan gimana ya, jadi langsung wah di Bandung jangan-jangan saya ada masalah. Jadi langsung mikir yang negatif juga ya, Masya Allah. Semoga nanti nggak ada apa-apa. Jadi lebih terasa, apalagi kemarin sudah sempat isoman ya, jadi memang kepekaan ini tambah, dan mudah-mudahan saya bisa disiplin, betul jaga jarak, kemudian masker, dan ini semua syariatnya harus kita lakukan nih, untuk mencegah. Mudah-mudahan dengan ikhtiar dan maksimum kita selalu dilindungi ya, buat rekan-rekan semua. Semoga kita semua selalu berdoa. Tadi kita sudah komitmen untuk mendoakan orang sebanyak-banyaknya pagi hari ya, kita kirim link doa, share doa gitu. Mudah-mudahan syariatnya itu nanti menjadi bagian dari ikhtiar kita yang dihargai dan bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ruli. Berarti sekarang masih posisi di perjalanan ya Pak? Ya, baru mau masuk Bandung. Ya, ya ke amanillah Pak ya. Ya, makasih banyak. Makasih doa. Ya, alhamdulillah juga sudah hadir pengurus yayasan Pak Haji Gatot. Assalamualaikum
Pak Gatot. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Jelas nggak ya suara saya ya? Ya, sekarang sudah lebih jelas Pak dari yang awal tadi. Enggak Pak? Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kita kehilangan teman seperjuangan, Mas Amhat, Kepala Bagian Fundraising DT Peduli Jawa Tengah. Walaupun saya belum sempat temu dan sempat kenal secara akrab, namun kita keluarga besar Darut Tauhid merasa sangat kehilangan, berduka, berbelasungkawa dengan wafatnya pejuang zakat, salah satu pejuang zakat kita ini. Dan atas nama pengurus, atas nama manajemen Darut Tauhid, keluarga besar Darut Tauhid mengucapkan belasungkawa kepada keluarga, kepada istri Mbak Unifatun dan putra-putrinya Mas Dava dan Mas Abian. Semoga beliau wafat husnul khatimah. Allah ampuni segala salah hilaf, segala dosanya. Allah ringankan urusan kuburnya, dan semoga Allah ringankan hisabnya dan menjadi ahli surga berkumpul dengan keluarga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan, satu hal bahwa kematian itu setiap jiwa yang bernyawa pasti akan menemui namanya ajal. Nah, hari ini Mas Ahmad, teman seperjuangan kita, dipanggil Allah. Dan tidak terbayang, boleh jadi usianya lebih muda dibandingkan kita, perjuangannya di Darut Tauhid, di Darut Peduli, di Semarang, di Solo, ataupun di Jawa Tengah. Semoga apa yang dilakukan menjadi amal soleh, menjadi amal kebaikan, dan semoga keluarga yang ditinggalkan, Mbak Unifatun dan putra-putranya, Allah karuniakan kesabaran, Allah karuniakan kelapangan, sehingga takdir ini menjadi takdir yang bisa memberikan kesabaran, pahala kesabaran, dan semoga menjadi jalan untuk bisa mendekatkan kepada Allah, untuk saling mengingatkan satu sama lain bahwa siapapun atau makhluk yang berjiwa di dunia ini pasti akan menemui ajal dan akan ketemu dengan penciptanya, Allah SWT. Dan bagi Mbak Unifatun dan keluarga besar Mas Ahmad almarhum, jangan berkecil hati, jangan merasa ditinggalkan oleh beliau, karena ini menjadi bagian dari perjuangan. Dan semoga Allah mudahkan segala urusannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah mengkaruniakan kemudahan kelapangan buat kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Gatot selaku Ketua Pengurus Yayasan Darut Tauhid atas sambutannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita akan melanjutkan dengan sama-sama bertilawah membaca surat Yasin. Nanti barangkali setelah surat Yasin, insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali dengan sambutan-sambutan begitu dari pimpinan yang lainnya seperti itu. Ustaz Triona, Pak sudah masih hadir, Ustaz? Alhamdulillah, ada hadir Kang Cecep. Ya, mangga Ustaz izin. Baik, kita bersama-sama membaca surat Yasin.
Sebelumnya kita bacakan dulu suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khair Ustaz Triana Ali atas panduan pembacaan suci Al-Quran surah Yasin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya surah Yasin dari kita semua, dari Bapak Ibu sekalian, dari sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan menjadi bekal penerang bagi sahabat kita almarhum Mas Ahmad Hasanuddin. Sekali lagi jazakumullah khair atas pembacaan surat Yasin kepada semuanya. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, sebelum nanti kita diakhiri dengan doa, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Mulyadi. Izin Ustadz, kita ada beberapa dulu sambutan atau barangkali pernyataan ya dari beberapa pimpinan DT Peduli yang selama Pak Mas Ahmad Hasanuddin ini bergabung ya, informasinya beliau bergabung sudah 7 tahun, berarti dari 2014 begitu ya, dari 2014 sampai saat ini. Dan alhamdulillah di sini juga sudah hadir pimpinan DT Peduli sebelum-sebelumnya begitu. Dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pak Haji Yunus. Assalamualaikum Pak Haji Yunus Zainuddin. Baik. Izin Ustadz Herman. Assalamualaikum Ustadz Herman. Assalamualaikum Ustadz Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Cep. Izin Ustadz. Ya. Mangga Ustadz boleh menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya secara pribadi ya merasa kehilangan dengan Mas Ahmad ini karena 2014 di saat saya diberi amanah di DT Peduli, memimpin DT Peduli, beliau baru beberapa bulan gabung dengan DT Peduli. Sehingga saya insya Allah mengenal beliau orang yang sangat baik, orang yang sangat khidmat kepada lembaga. Kemudian beliau termasuk santri karya yang loyal terhadap lembaga. Jiwa khidmatnya insya Allah sangat teruji ya. Setahu yang saya kenal, beliau tidak pernah menolak
diberi tugas apapun, tidak pernah menawar, diberi amanah di bagian apapun, beliau selalu siap ya menerima amanah dari para pimpinan. Maka mudah-mudahan kepergian beliau tentu bagi beliau pribadi, mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh kesalahan-kesalahannya. Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisi Allah, dan Allah menjadikan beliau menjadi ahli surga. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesabaran, ketawakalan, keikhlasan. Dan kita yakin bahwa wafatnya Mas Ahmad ini ya sudah bagian daripada ketetapan Allah, dan kita yang saat ini wabil khusus rekan-rekan di DT Peduli, mudah-mudahan rekan-rekan juga bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari wafatnya Mas Ahmad ini. Insya Allah Kang Cecep, sekali lagi saya secara pribadi menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan DT Peduli, berjuanglah terus ya, berjuanglah terus, karena apa yang ditakdirkan Allah kepada Mas Ahmad ini bagian daripada kebahagiaan ya. Dia dipanggil oleh Allah di saat sedang berjuang membela umat. Dia wafat di saat sedang berjuang membela agama Allah, bahkan menyampaikan salah satu hukum Allah berkaitan dengan zakat ya. Sehingga insya Allah beliau husnul khotimah, beliau termasuk syahid di jalan Allah. Mudah-mudahan insya Allah. Demikian Kang Cecep yang bisa saya sampaikan. Salam hormat untuk seluruh keluarga besar DT Peduli, wabil khusus keluarga Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Herman atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Agi, maaf tidak terlambat. Tidak apa-apa ikut bicara ini. Enggak. Ya, Pak, silakan. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf karena Abu juga baru datang dari rumah sakit ngantar anak Mas Diktia yang juga di DT Peduli. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan sehingga bisa berjuang lagi. Sahabat-sahabat sekalian, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah yang maha mendengar, maha menatap, yang mewafatkan beliau, menjamunya, menjamu sebagai seorang syuhada, yang dikuburnya terang benderang, penuh cahaya, yang hisabnya juga sangat diringankan, dan dimasukkan ke sorga, dijamu oleh Allah dengan jamuan terbaik bagi seorang pejuang di jalan Allah yang diwafatkan melalui wabah ini. Saudara-saudaraku sekalian, banyak mendengar kebaikan Kang Ahmad ini, Mas Ahmad ini. Beliau banyak hal yang bisa kita ambil suri tauladan, dan kekurangan kesalahannya adalah bagian yang harus kita maafkan, karena boleh jadi kekurangan itu pun menjadi ladang amal bagi kita dan ladang untuk kita memperbaiki diri. Memang dalam hidup ini pilihannya adalah intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Dan tiada pertolongan kecuali hanya dari Allah. Dan Allah meneguhkan. Sahabat kita ini adalah orang yang berusaha istiqomah. Tidak pernah membagi-bagi, menolak, memilah-milah tugas. Sami'na wa ta'na. Apa yang diperintahkan dilakukan oleh beliau. Beliau selalu siap berada di garis depan. Bahkan beliau wafat ketika sedang berjuang menyampaikan sesuatu yang membantu saudara-saudaranya yang du'afa. Semoga semua kebaikan ini menjadi tauladan bagi kita untuk menirunya. Rekan-rekan sekalian, jangan surut semangat
Karena bagi kita wafat itu sudah ada ketetapannya. Yang kita cari adalah husnul khotimah. Dan husnul khotimah hanya diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang niatnya baik, pikirannya baik, sikapnya baik, kata-katanya baik, seluruh hidupnya diabdikan untuk kebaikan dan membalas keburukan dengan cara-cara yang terbaik. Insya Allah wafatnya beliau harusnya membuat kita semakin semangat lagi untuk menjadi orang baik, membela kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Allah Maha mendengar, Maha menatap, Maha menyempurnakan. Semoga seluruh keluarga besar santri karya yang menyimak ini benar-benar tulus ikhlas mendoakannya, mendoakan keluarganya agar diberikan kekuatan, kesabaran, hikmah, dan semoga kelak bisa berkumpul di surga seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian rekan-rekan, terima kasih Pak Ruli, tolong keluarga dan anak-anaknya diperhatikan dengan sangat baik, menjadi amanah bagi kita semua. Semoga banyak hikmahnya bagi kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya dan doanya buat almarhum. Selanjutnya, insya Allah ada Pak Iskandar. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam Pak Cep. Ya Pak. Alhamdulillah. Enggak Pak Is. Ya, alhamdulillah. Bismillah. Kita sama-sama mengetahui Pak Ahmad Wisan ini adalah orang yang hikmat, orang yang punya dedikasi kepada lembaga, sudah 7 tahun ya mengabdi di DT Peduli. Semoga kebaikannya diterima oleh Allah SWT dan menjadi bekal nanti di akhirat yang menemani di kubur nanti. Nah, alhamdulillah tadi sudah kita rapat di pengurus bahwa insya Allah keluarganya kita perhatikan dan anak-anaknya dapat beasiswa di sekolah Darut Tauhid. Dan insya Allah tadi saya dapat kabar bahwa beliau meninggalkan 2 putra ya Pak Cecep ya. 2 putra insya Allah keputusan kita adalah putra-putranya akan mendapatkan beasiswa sekolah di Darut Tauhid. Mudah-mudahan ini menjadi penghubung silaturahmi atas dedikasi orang tuanya selama ini, dan mudah-mudahan anak-anaknya bisa sekolah di sekolah Darut Tauhid. Itu Pak Cecep mungkin. Baik, terima kasih. Di sini juga sudah hadir Pak Is, AA, dan para guru sekalian dari keluarga yang diwakili oleh Mbak Pita, mewakili Kepala Cabang Jawa Tengah. Assalamualaikum Mbak Pita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak. Salam. Siap. Ya Pak, punten sedang dengan keluarga. Ya. Jadi sudah. Ya. Enggak, Mbak Pita, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pimpinan, direksi, sahabat-sahabat sekalian di Darut Tauhid. Saya mewakili dari pihak keluarga mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak atas doa-doa dari sahabat-sahabat sekalian. Dan ini saya sedang berada di rumah duka, di rumah keluarga. Insya Allah sedang diusahakan untuk malam ini pemakamannya. Ini posisi jenazah masih di rumah sakit. Kami ucapkan terima kasih dan mohon dimaafkan apabila selama beliau hidup ada hal-hal yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat sekalian. Saya mewakili dari keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada tanggungan atau hal-hal yang masih belum beliau selesaikan, nanti silahkan boleh menghubungi saya atau teman-teman DT Peduli Jawa Tengah untuk mewakili dari pihak keluarga. Mohon doanya selalu untuk keluarga, semoga Allah berikan kekuatan dan semoga
almarhum diberikan tempat terbaik, husnul khatimah, dan Allah berikan balasan pahala yang sebanyak-banyaknya. Itu terima kasih banyak, mohon doanya. Terima kasih Pak Cecep. Baik, Mbak Pita. Terima kasih ya. Salam buat keluarga almarhum. Siap, insya Allah disampaikan. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mulyadi. Assalamualaikum Ustadz Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz untuk memimpin doa. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Izin sebelum kita berdoa sama-sama sedikit mengingat buat kita semua, ya, mengingatkan buat diri dan sahabat-sahabat semua, seperti yang sering disampaikan oleh AA bahwa satu-satunya penyebab wafat ini karena memang sudah takdirnya. Namun bagi kita yang masih hidup tentu harus jadi pelajaran. Perintah kepada kita itu ketika mengingat kematian dengan kalimat zikrul maut, ya. Zikrul itu artinya memperbanyak ingat. Jadi kalimat hadis, bahkan Rasul udhkuru li zikril maut, perbanyaklah kalian mengingat kematian. Jadi kalimatnya tidak menggunakan aksiru, perbanyak, tapi udhkuru. Ya, berbanyak itu membanyak ingat. Dan setiap waktu kita diingatkan tentang kematian ini, bahkan hari-hari ini kita sering sekali mendapatkan informasi tentang kematian. Apakah itu teman, saudara, tetangga, sahabat yang kita dengar tiap hari, hampir tiap hari gitu ya, grup-grup kita berikan informasi tentang kematian. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa demikianlah takdir Allah yang sedang terjadi saat ini, sehingga kita diingatkan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, ya, orang beriman itu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat istirja di mana kita selalu ingat innalillah, kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya kita akan kembali. Cepat atau lambat ya kita akan menyusul seperti yang terjadi pada Mas Ahmad. Kita pun akan wafat sebagaimana ya, sahabat, saudara kita yang mendahului kita. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang bisa bertahan. Sekalipun itu dokter. Ya, mungkin kalau hadir Dokter Awan, kemarin saya diminta mengisi tausiah dan doa di para dokter, seangkatnya Dokter Awan tuh udah dokter-dokter semua, para ahli termasuk pimpinannya Edelweiss, Dokter Profesor Budi. Ya, dan berdoa untuk para dokter yang sudah wafat duluan seangkatannya, ya. Jadi memang tidak ada yang bisa lari dari datangnya kematian, maka kita pun harus siap-siap. Kalau bahasa hadis, kematian adalah hazimal ladzat, penghancur kenikmatan, pelepas kenikmatan. Kalau dunia ini dipenuhi dengan kenikmatan, kesenangan, maka akan berhenti dengan datangnya kematian. Namun demikian, kematian menjadi sebuah nikmat yang lebih besar setelah kehidupan ini, ketika selama hidupnya diisi dengan kebaikan. Nah, mudah-mudahan ujian yang muncul juga saat ini, pandemi yang belum berakhir, dapat mendekatkan kita kepada Allah dengan mengingat kematian di antaranya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan ya, bahwa di antara yang melembutkan hati itu adalah mengingat kematian. Hatimu itu seperti besi yang dikenai air memungkinkan berkarat. Lalu para sahabat bertanya, wa kaifa nudifuha, bagaimana membersihkannya? Maka Rasulullah menjawab, bi dzikril maut wa tilawatil Quran. Perbanyaklah oleh kalian ingat kematian dan memperbanyak membaca Al-Quran. Itu di antaranya.
Nah, demikian sahabat-sahabat sekalian sebagai pengingat buat diri dan semuanya. Tadi kita sudah membaca Yasin bersama-sama, semoga juga bacaan Quran kita sampai kepada almarhum, sudah juga dapat nasihat dari guru kita. Mari kita sejenak menundukkan hati dan pandangan kita berdoa semoga Allah yang Maha mendengar, Maha menyaksikan, mengabulkan doa-doa kita, wabil khusus untuk saudara kita, Bapak Ahmad Hasanuddin, beliau DT Peduli Jawa Tengah, yang juga berjuang bersama-sama kita. Kita doakan semoga beliau husnul khotimah dan digolongkan menjadi barisan para syuhada yang wafat syahid di jalan Allah, karena berjuang di jalan Allah bersama-sama dengan kita. Dan semoga kita pun termasuk di antara para syuhada tersebut. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir li hayyitina wa mayyitina wa sagirina wa kabirina wa dzakirina wa unsa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir dunubahu. Allahumma ighfir dunubahu. Allahumma ighsil khataya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, di antara hamba-hambamu, hari ini ada yang kau panggil untuk pulang kembali kepadamu. Sungguh kami adalah hanya milikmu, dan semua kami akan kembali kepadamu. Ya Rabb, jadikan saudara kami yang wafat ini benar-benar menjadi orang yang wafat husnul khatimah. Golongkan di antara barisan para mujahid sejati pembela agamamu. Jadikan orang-orang di antara barisan orang-orang yang berjuang di jalanmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, lapangkan alam kuburnya, ringankan hisabnya. Golongkan di antara penghuni surgamu kelak, ya Allah. Ya Rabb, juga berikan kesabaran, ketabahan, kemuliaan bagi keluarganya yang ditinggalkan, ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami memohon. Jadikan wafatnya ini pelajaran bagi kami yang masih hidup, agar kami bisa sungguh-sungguh meluruskan niat, sungguh-sungguh berjuang, sungguh-sungguh berbuat di jalan-Mu, ya Allah. Jangan Kau palingkan hati kami setelah kami mendapat hidayah dari-Mu. Jangan Kau jauhkan kami dari petunjuk-Mu. Jangan Kau jauhkan kami dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang beramal soleh, ya Allah. Ya Rabb, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Jadikan akhir hayat kami juga akhir hayat husnul khatimah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan saat kami sedang beribadah kepadamu, sedang bersujud di hadapanmu, sedang berjuang di jalanmu, sedang membela agamamu. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan lindungi kami dari kematian yang buruk yang tidak Kau sukai, ya Allah. Ya Rabb, bagi keluarga yang ditinggalkan, berikan keikhlasannya. Jadikan anak keturunannya anak-anak yang soleh-soleha, yang kelak menjadi penerus cita-cita orang tuanya yang wafat lebih dulu, yang kelak menjadi cahaya bagi keluarganya, yang kelak bisa menjadi penolong dan penyejuk mata, serta penyelamat bagi keluarga dan keturunannya. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judami wal jununi wasayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judami wal jununi wasayyi'il asqam. Ya Allah, lindungi kami dari segala wabah,
bala, fitnah, musibah. Jauhkan dari segala penyakit. Pelihara diri kami, ya Allah. Angkat wabah ini dari negeri kami, dari negeri kaum muslimin dimanapun berada. Gantikan dengan hikmah yang besar, dengan karunia-Mu yang banyak, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati umul Quran al-Fatihah. Terima kasih Ustadz, terima kasih kepada semua. Tetap kita saling menyemangati, tidak hanya dengan doa, tapi tingkatkan juga dengan saling menasihati, saling menguatkan, dan juga saling berbagi rezeki untuk membantu satu sama lain. Terima kasih Pak Ruli dan semua jajaran, para pimpinan, dan kawan-kawan semua yang menyengajakan hadir dalam doa kita sama-sama ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas Dita juga sehat ya, A. Amin. A-nya sudah ya, Pak tadi. Ya baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih Ustaz Nul atas doanya. Mudah-mudahan doanya sampai kepada almarhum dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya Ustaz ya. Izin Bapak Ibu sekalian, ada beberapa dari sahabat, dari pimpinan, izin barangkali dari Ustadz Ali Nurdin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cecep. Ya Ustadz, boleh menyampaikan Ustadz, izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mengenal beliau itu panggilannya Hasan karena pas memperkenalkan Ustadz saya Hasan. Dan Ustadz masih terngiang karena beliau termasuk amil yang sering nelpon Ustadz berkait dengan apa kalau ada konsultasi begitu. Ustadz masih membayangkan suara beliau, masih kebayang kalau beliau nelpon begitu. Dan terakhir ketemu dengan beliau secara intens itu ketika mengadakan kegiatan sama Kang Asjun waktu itu di Pekalongan kalau tidak salah ya. Beliau memang wala nuzaki ahadan Allah gitu ya. Beliau orangnya ramah, kemudian memang khidmatnya luar biasa, mempersiapkan kegiatan dengan sangat-sangat luar biasa, dedikasinya luar biasa. Mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada pernyataan ketika Rasulullah ditinggal oleh Ibrahim. Rasul mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu ila ma yarda rabbuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna bi firaqikum lamahzunun. Sesungguhnya mata ini tidak kuat untuk mengeluarkan air mata, hati ini bersedih, tapi sebagai seorang hamba kita tidak boleh mengatakan apapun kecuali apa yang Allah ridai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya juga akan kembali kepada Allah karena kita milik Allah. Mudah-mudahan Mas Ahmad Hasan oleh Allah Subhanahu wa taala dilapangkan kuburnya, ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa berkumpul bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, Ustaz doakan mudah-mudahan tabah ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan putra-putrinya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kepada seluruh amil, sebagian tadi juga menyampaikan bagi amil, sebagaimana hadis Rasul menunjukkan bahwa amil itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jihad yang mungkin syahid yang diterima oleh
Mas Ahmad Hasan. Pertama syahid karena memang sedang pandemi, yang kedua syahid karena Rasulullah menyampaikan bahwa amil yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kal ghazi fi sabilillah, sebagaimana orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi dua syahid yang didapatkan oleh beliau, syahid karena pandemi dan syahid karena sedang menjalankan tugas sebagai seorang amil. Oleh karena itu tidak boleh menyurutkan semangat semuanya untuk melayani umat, walaupun tentu yang resikonya sebagaimana ya kalau kita bisa mengatakan resiko adalah resiko sebagai seorang amil harus siap begitu. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh yang nanti kelak di yaumil qiyamah akan meringankan hisab kita semuanya kan, dan semua amil yang semuanya tetap semangat, tetap layani umat yang terbaik, bahwa bagi seorang muslim mati syahid adalah cita-cita kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doanya. Izin juga untuk menyampaikan saksi kebaikan ya. Ustadz Dik Sadikin. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Dik. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya insya Allah berbicara tentang kebaikan, dan beliau menjadi salah satu suri tauladan dari banyak keteladanan yang ada di DT Peduli. Terima kasih kepada para pimpinan yang sudah berkenan mengikutkan dan mengizinkan ikut Zoom bergabung dalam acara kebersamaan doa bersama ini. Terakhir saya berkomunikasi dengan beliau itu kemarin dengan almarhum. Jadi pada saat beliau di rumah sakit sempat tidak mau diberi oksigen, kemudian saya berikan motivasi, komunikasi by WA, dan kemudian ada semacam voice note untuk beliau sebagai penyemangat. Tapi takdir, maka semua kembali kepada rahmat Allah. Insya Allah syahid, insya Allah penuh dengan kebaikan. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan seluruh keluarganya Allah karuniakan ketabahan dan kesabaran yang berlimpah. Wabil khusus keluarga besar DT Peduli, mudah-mudahan ini menjadikan hal yang membuat hikmah terbaik, hikmah terdalam, agar kita tetap bisa bersemangat untuk membawa bekal ke akhirat nanti kelak. Terima kasih Kang Cecep, Pak Jiruli, hatur nuhun, para pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Dik dan sudah berkenan bergabung ya. Selanjutnya izin juga untuk memberikan saksi kebaikan Ustadz Hendra Irawan. Assalamualaikum Ustadz Hendra. Assalamualaikum Ustadz Hendra. Mungkin mic-nya belum dibuka mungkin. Sudah. Waalaikumsalam. Afwan, Kang, saya Hendra yang dari Palembang. Mantap. Hendra Irawan. Atau Pak Jiruli, ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Enggak, mungkin cukup. Saya tadi mohon maaf enggak lengkap, tapi cukup saya pikir. Saya sudah doakan dan harus ikhlaskan. Semoga nanti keluarganya bisa tetap dibimbing Allah. Amin. Baik, terakhir Pak Tauhid, izin barangkali Pak Tauhid. Ya, bismillah ya, Pak Cecep, terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
saya masih chat dengan Pak Ahmad Muslihin ya, tim yang di Jateng juga. Saya memang tak lama ya, baru bergabung dengan DT Peduli kembali 2017. Namun kemarin 2 kali kami ke Semarang ya, saya khususnya, dan ada yang senantiasa hikmat ya, di samping kesantunan ya, ketenangan beliau dalam merespon acara ya. Karena qadarullah di sana kacapnya Ahwat dan Mbak Pita barusan. Jadi kalau ada tamu-tamu ikhwan pasti di handle-nya adalah oleh kabar yang memang ikhwan begitu. Dan Mas Ahmad Hasanuddin inilah salah satu yang memang bertanggung jawab jika ada dari Darut Tauhid atau narasumber yang mungkin di acara ya. Dan saya melihat ya, jadi sampai malam hari masih terus itu. Termasuk barangkali kebaikan Pak Nur Ihsan juga ya, yang menjadi PJ di sana. 2 kali terakhir di masa pandemi ya, Desember, tanggal 3 Desember 2020, terakhir saya dengan beliau, dan sering banyak bincang juga ya, kaitan dengan bagaimana agar DT Peduli Jawa Tengah bisa lebih baik lagi. Insya Allah kami menjadi saksi ya. Saya walaupun hanya dua pertemuan ya, 2 kali ke Semarang, tapi saya merasakan ada komunikasi yang berlanjut, keikhlasan dan mudah-mudahan kesantunan ya, kehormatan beliau menjadi saksi bahwa beliau adalah orang yang salih ya, yang mudah-mudahan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran atas yang telah membantu kelancaran beliau menemui Allah Subhanahu wa taala untuk diistirahatkan, menemukan kebaikan. Terima kasih Pak Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sahabat sekalian, izin alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih pada para ustadz, para guru yang sudah memberikan saksi kebaikannya, doanya, dan juga sahabat-sahabat sekalian yang sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini, doa-doa yang tadi kita bacakan bisa sampai ke almarhum Mas Ahmad Hasanuddin yang Allah panggil di usia ke-39 tahun. Dan sekali lagi, mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya, diampuni semua dosa dan kesalahannya, dilapangkan di alam kuburnya, diringankan hisabnya, dan mudah-mudahan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan ucapan basmalah bersama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan akhir asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.